Hello students, welcome back to the lectures on business regulations. This video is the second part of classification of contracts. In my earlier first part on classification of contracts, I have explained the contracts classified under enforceability, that is void agreement, void contract, voidable contract, unlawful agreement, illegal agreement and unenforceable contract. So for all these types of contracts, please see my other video. Now let us proceed to the second category of classification, that is contracts classified on the basis of formation, beginning process of a contract. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ how do a contract come into existence, the types of contracts that come into existence in the initial stages, ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ based on formation, three types of contracts you have to study. One is express contract, number two implied contract, number three quasi contract. Now what is express contract? As the word itself tells us, contracts which are either expressed orally or in written format. All those contracts which are expressed by words, either in spoken or written, orally or in documented form. ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ದೋಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ expressed in the form of spoken or written. Today more than 90% of contracts will happen in the form of express contracts only, because material evidence and documental evidence becomes very important today. Therefore all the contracts, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಓಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಆಫರನ್ನು, ನಾವಿಬ್ಬರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೊದಲಿತ್ತು, ಈಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ either expressed in spoken or written format will become express contracts. The simple meaning is all those contracts which are in either spoken or in written format. Coming to number two, implied contracts. These contracts are not written or not spoken. They are not in oral format and they are not in documented format. It should be understood from the behavior of the parties of the contract. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಶೀಟಲ್ಲೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೈ ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಬೈ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, let us say the principal enters the classroom and he makes an announcement. We are going to collect the names for our kabaddi tournament, inter-college kabaddi tournament. Those who are interested to participate, please raise your hands ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Those who are interested to participate in inter-college kabaddi competition, raise your hands ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಫರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ದೇ ಆರ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್, ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆಫರ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಆರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಠ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ?
ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಎದ್ದು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಬೈ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಬೈ ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಬಸ್. ನಾವೊಂದು ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. We are entering into a contract. There is a contract between us and the transport company. We are accepting to take ticket. We are accepting to pay the charges for the conductor. ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾ, ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಬಸ್ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೇ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ. ನಾವೇನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ನಾನು ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಟಿಕೆಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಸೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ. And the transport company is accepting to take you to your destination. You are accepting to pay the charges, ticket charges for that company. Same thing happens when you are entering into a hotel or a restaurant. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಹೋಟೆಲ್, ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನೋಡು ನೀನು ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಏನೇ ತಿಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ದುಡ್ಡಿದೆಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ go inside a restaurant and you are occupying your seat and you are calling the supplier and you are making your order. ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆಯಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಓರಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ವಿ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. They are documented. But implied contracts, there is no oral or written documentation. Only thing is the behavior of the parties. Behavior of the parties ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Implied contract. Now, the third one is quasi-contract. Quasi-contract is a one which comes into existence unintentionally or unexpectedly by happening or not happening of a certain future event or whatever it is. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸಡನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶನೇ ನಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ವೇರ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರ ಆಗೋಯ್ತು, ಐ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದು ಹೇಗಾಗ್ತೀವಿ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೇ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಎ ರೋಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್. You dashed another vehicle, you caused an accident and you caused some damage to the other vehicle, opposite vehicle. What happens? And you caused this damage to the other vehicle on the road by causing an accident by merely your mistake. ನಿನ್ನದೇ ತಪ್ಪು, ರಾಂಗ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿನೋ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕಿಂದನೇ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ you have created some panic and loss to the property and to the life of the people ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now you have become accidentally you have become a party to the contract. ಆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಗಾಡಿಗೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ,
ಈ ಥರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ವಾಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಆರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ suddenly after the end of a class in your physical classroom, when you are going out, you will find a gold ring on one of the desk or bench anta anಕೊಳ್ಳಿ. Suddenly no one is watching, so you took it and you put it in your pocket and you are going home. But there will be a responsibility on your part to give back that if it is proved. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನೀನು ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಅಥವಾ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೀನು ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್. ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಯು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ಫುಲ್ ಓನರ್. ನಿನ್ನದಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ನಂದೇ ಅಂತ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟು ದಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ quasi contracts are such contracts which arises unexpectedly, unintentionally and accidentally, wherein people are put in a situation where they will be obliged, they will become obligated to face certain implications. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಟು ದಿ based on the performance of the contracts, discharging a contract. How does a contract come to an end? ಒಂದಿಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಫರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ? ಹೌ ಡಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್? ಬೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. The parties of the contract should perform their obligations as per the terms and conditions of the contract. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅವರ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಿದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಎ ಅಗ್ರಿ ಟು ಸೆಲ್ ಹಿಸ್ ಡಾಂಕಿ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ 10,000 rupees. This contract came into existence. Now, both A and B are having legal responsibilities, obligations. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದೆ. ಏನು? ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಟು ಬಿ, ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಟು ಬಿ. ಅದು ಏನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ₹10,000 ಟು ಎ. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. When both the parties of a contract perform their duties, ಎ ತನ್ನ ಡಾಂಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿಗೆ, ಬಿ ಕೂಡ ₹10,000 ಎಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟೀಸು ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ತನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರು ನೆರವೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. When both the parties of the contract perform their obligations completely, we call it a executed contract or a completed contract. In contract ಮುಗೀತು, ಇಬ್ಬರು ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಕೊನೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, executory contract. Executory contract. Executory contract means pending contracts, where both the parties are yet to fulfill their obligations. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಯೆಟ್. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಅಥವಾ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ.
ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು, if both the parties have not discharged their obligations, we call it as bilateral contracts. And if only one party of the contract is pending in discharging his obligation, we call it as unilateral contracts ಅಥವಾ partly executed contract. What is a partly executed contract? One party has fulfilled his obligation and the other is yet to fulfill his obligation. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವನು ತೀರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವನ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನನ್ನು ಅವನು ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅವನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಇಬ್ಬರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಇಬ್ಬರೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವೇರ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಯೆಟ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೇರ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್